सीतारामपुर जंगल रे राजू नारे गोटे चढ़ईटे रहुथिला। से बहुत परिश्रमी थिला। से सरपंच चिल्लंक घरे काम करुथिला। गोटे दिन से माटीर माठिया पई बाजार को गला। से देखिला कि बाजार रे बहुत सारा सुंदर सुंदर माठिया अछि। हेले ताकू को माठिया भी भल लागिलानी, कारण सेठी जो माठिया थिला से सब घर सजाइबा पई थिला। किंतु से पानी भर्ती करबा पई माठिया पई जाइथिला। से बजारटा सारा बुली बुली की देखिला। आउ ताकू दुईटी सुंदर सुंदर माठिया मिलीगला, जेउथिरे पानी भर्ती करबा को भल हेइथांता। अरे भाई, ए माठिया केते पैसा पड़िबो? ए माठिया रो दाम 100 टंका। 100 टंका? आज्ञा हाँ, 100 टंका। बाप रे बाप, ए माठिया रो दाम बहुत अधिक होई जाईची। तुमको नेबार अछि त नियो, न हले छाड़ो। किछि कमेई की दबनी? ठीक अछि, तम पई 10 टंका कमेई दउची, 90 टंका देई दियो। ठीक अछि भाई, तुमको धन्यवाद। राजू माठिया नेई कि निज घर को फेरी गला। घर को आसीबा परे ता स्त्री ताकू पचारिला, तमे आज दिन सारा कोठी थिलो? सबुदिन तो 5टा बाजिबा मात्रे तमे घर को फेरी आसुथिलो, आज एते डेरी कोन पई हिला? आज मु दुईटी माठिया आनिबा को बाजार को जाईथिली, सेठी मोर टिके डेरी हेई गला। कौन माठिया कौन पई? हमर तो माठिया किछि दरकार नहीं, ताहाले तमे माठिया कौन पई आनिबा को जाईथिलो? एते संगे रे एते प्रश्न करूच, खाइबा को दबो ना? मु तम प्रश्न सुनी सुनी के सोई पड़िबी। मोर भूल हेई गला, तमे हाथ मुंह धोई दियो, मु एबे तम पई खाइबा नै के आसुची। एमिते कहि कि टिकी राजू पई खाइबा आनिला। आउ खाइबा बेले राजू कहिला, चिल्ल सरपंच मते दुईटी माठिया आनिबा को कहिथिले, सेति पई मते घर को फेरिबा को डेरी हेई गला। ओहो, तमे सरपंच का घरे ई माठिया रे पानी भर्ती करिवो? ता पर दिन राजू सरपंच का घर को गला। आउ से माठिया देखाइला। अरे बा, ए माठिया तो बहुत सुंदर देखा जाउची। तमे सबुदिन एइथिरे ही पानी आनिबो? आज्ञा सरपंच आज्ञा। सकाळु सकाळु उठिकी राजू पानी आनिबा को गला। से सबुदिन माठिया नै कि नई को पानी आनिबा को जाए। आउ सरपंच का बगीचा रे लागिथिबा गछ रे पानी दिए। एमिति प्रकारे से तार काम करे। गोटे दिन पिला माने खेलु खेलु गोटे बॉलटे आसिकी माठिया रे बाजिला। हे भगवान, मु एबे कोन करिबी? सरपंच को मु एबे कोन उत्तर देबी? राजू बहुत चिंता रे पड़ी गला। से बहुत मन दुख रे सरपंच का घर को गला। आउ कहिला कि दुईटी माठिया भितरु गोटे माठिया भांगी गला। सरपंच बाबू राजूर कथा सुनिले। आउ कहिले, किछि कथा नाही राजू, तमे आउ गोटे माठिया नेई आसो। नाई सरपंच आज्ञा, ये मो पई हेची। मु एई माठिया रे ही पानी आनिबी। मते दुई थर जिबाकू पड़िले भी मु जिबी। सरपंच राजूर कथा मानि गले, कारण से जानिथिले कि राजू से सब कथा मानिबनी। राजू कष्ट करिबारे पछकू केबे भी पडु नथिला। से पानी भर्ती करबाकू सबुदिन नई को गला। आउ दुईटी माठिया रे पानी भर्ती करिकी निज कांध उपरे रखिला। आउ सरपंच का घर को गला। से दुईटी माठिया भितरु गोटे माठिया भांगी जाइथिला, सेथि पई सेथिरु पानी बहुथिला। आउ अन्य माठिया पूरा पूरी ठीक ठाक थिला। राजू से दुईटी माठिया को गोटे जगह रे रखिला। ठीक सेतिकी बेले दुई माठिया दुई जनक भितरे कथाबार्ता हेले। हा हा हा, तमे तो गोटे भांगी जाइथिबा माठिया, आउ तमे किछि काम रे भी आसुनो। तमे अधा पानी आनी के मालिकन को काम को बेकार करूच। तम माठिया तो अधारु अधिक पानी बही जाउची। मु तो तमठो 2 गुण अधिक अछि। मु तमठो अधिक पानी भी आनुची। सेथि पई मालिक मते बहुत पसंद करूछंती। मु आज भांगी जाइछि बोली तमे मते देखिके हसुच। अन्य को दुख रे देखिके हसिबा भल कथा नुही। तम माठिया रो एमिते पानी बोइबा देखिके हसिबिनी त आउ कोन कांदिबी। एबे समस्ते तमको भांगी जाइतिबा माठिया बोली डाकिबे। ए सब सुनी कि भांगी जाइतिबा माठिया बहुत मन दुख कला। सबु बेले भल माठिया ताकू खराब हेबार अनुभूति देउथिला। आउ ताकू छोटो बोली मने करूथिला। से सब कथा भंगा माठिया को बहुत कष्ट देउथिला। ताकू लागुथिला कि से को काम रे आसीबनी। से बहुत मन दुख रे थिला, कारण से तार मालिकर कौनसी काम रे आसुनथिला। एमिति सबु बेले राजू माठिया रे पानी भर्ती करिके सरपंच का घर को आनुथिला। ठीक सेतिकी बेले भांगी जाइतिबा माठिया कहिला, सुनो मालिक, मते फोपाड़ी दियो, आउ गोटे भल माठिया आनो। मु तमर कौनसी काम रे आसीबिनी। हेले कोन पई? मु सबु पानी नहीं पारुनी। मो देहरे जो कोणा अछि सेथिरे अधिक पानी बाहरी के तळे पड़ी जाउची।
ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ, ଆଉ କିଛି କାମରେ ବି ଆସିବିନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ମତେ ତମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତୁ କେବଳ ତୋର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଖରାପ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ମତେ କିଛି ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏନି। ତତେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ତୁ କିଛି କାମରେ ଆସୁନୁ ବୋଲି? ତୁ ତ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ହେଲେ କେମିତି? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଈରୁ ଫେରୁଛି ସେତେବେଳେ ତୋର ଅଧା ପାଣି ତଳେ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଏସବୁରେ ତମର ଫାଇଦା କଣ? ସେ ଗଛରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟେ ମୁଁ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆଣେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଭଲ ଫାଇଦା ହୁଏ। ଏସବୁ ତୋ ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ କେବେ ବି ନିଜକୁ କାହାଠୁ କମ ବୋଲି ଭାବିବୁନି। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି କାମରେ ଆସୁଛି। ଭଲ ମାଠିଆକୁ ତାର ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମାଠିଆକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲି। ମତେ ତମର କମଜୋରିର ମଜାକ ଉଡେଇବାର ନଥିଲା। ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମ ଭୁଲ ମାନିଲ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କଣା ମାଠିଆ ଭଳି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଛାଡିଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ରାଜୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ବାପା, ମୁଁ ଏଇଠି ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ବି ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଟିକି, ତମେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ବସ ଝିଅ। ହେଲେ କାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କୁହନି ବାପା, ତମର କିଛି ବି ହବନି। ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବେ ଆସୁଥିବେ। ଆସିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଆଉ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ ମାଗିବେ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ବି, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ନମ୍ବର ଚାଲାକ। ହଉ ଛାଡ, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ରାଜୁର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୁର ବାପାର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ବଡ ପୁଅ ନା କାଳୁ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଥିଲା ଗୋରି। ଆଉ ତାର ଛୋଟ ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ରାଜୁ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଥିଲା ଟିକି। ରାଜୁର ବାପା ସବୁବେଳେ ସାନ ପୁଅ ରାଜୁ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜମିବାଡି ଉପରେ ଲୋଭ ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ, ସେମିତି ତା ମରିବା ପରେ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜୁ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ ନା କଣ? ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଅନାଥ ହେଇଗଲୁ ଭାଇ। ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ରାଜୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖେ ଭାଇ। ହଉ, ଗୋଟେ କଥା କହ, ବାପା ଯିବା ବେଳେ ଆମ ଜମିବାଡି ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାଇ, ଏ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ବାପା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତ ଦୁଇ ଭାଇ ନା, ସେ ଜମିବାଡି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧା ଅଧା ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଭାଉଜ, ଏବେ ଏବେ ହିଁ ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ପଛରେ କଥା ହେଲେ ଚଳିବନି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି କୋଉ ଏବେ କାଗଜ ପତ୍ର ମାଗୁଛି କି? କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି ଏକ ନମ୍ବରର ଲୋଭୀ ଥିଲେ। କାଳୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସହରରେ ରହିକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର ବି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ରାଜୁ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ରହିଲା କି ସେ ତା ବାପାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବ, ଆଉ ବିଲବାଡି ସମ୍ଭାଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କାଳୁକୁ ଆଉ ଧନୀ, ଆଉ ରାଜୁ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଲା। ହେଲେ ଏସବୁରେ ନା ରାଜୁର କିଛି ଆପତ୍ତି ଥିଲା, ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକିର। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୋଉଥିରେ କିଛି ବି କମି କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ଧନୀ ହେବା ପରେ ବି
କାଳୁ ଆଉ ଗୋରି 1 ନମ୍ବର କଞ୍ଜୁସ ଆଉ ଲୋଭୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କେବେ ବି ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ଏବେ ସେ ମରିବା ପରେ ନିଜ ଭାଗ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ରାଜୁ, ଏବେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଆଉ ମୋ ଛୁଟି ବି ସରିଗଲାଣି। କଣ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଜମିବାଡିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦବା? ଭାଇ, ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା କଣ ଜରୁରୀ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ ରାଜୁ ଭାଇ, ତମେ ତ ଗାଁରେ ରହୁଛ, ନିଜ ଜମିବାଡି କି ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏତେ ଥର ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ? ଆମ ପାଖରେ କଣ ଏତେ ଟାଇମ ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ଭାଗର ଜମି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସହରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଭାଉଜ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଏ ଗାଁ ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି? ଏବେ ଗାଁରେ କଣ ଅଛି ଟିକି? ଆଗରୁ ବାପା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିଲା। ଏବେ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଜମି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେବାର ଠିକ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଶୁଣ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଯେମିତି ରାଜୁ ନିଜ ଜମିକୁ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବ। ହେଲେ ସେ ନିଜ ଭାଗର ଜମିକୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ବିକ୍ରି କରିବ? ଆଉ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜମି ନେଇକି କଣ କରିବା? ଆମେ କଣ କରିବା ମାନେ? ଆରେ ସବୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି ସହରରେ ବଢିଆ ଘର ଆଉ ବଢିଆ ଗାଡିଟେ କିଣିବା। ହେଲେ ଗୋରି, ଏସବୁ କେମିତି ହବ? ଗୋରି କାଳୁକୁ ତା ଆଇଡିଆ ସବୁକୁ କହିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାଳୁ ରାଜୁକୁ କହିଲା, ରାଜୁ, କଣ କରୁଛୁ? ବିଲୁକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ। ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତହସିଲ ଯିବୁ ନା କଣ? ତହସିଲ? ସେଠିକି କଣ ପାଇଁ ଯିବା ଭାଇ? ଆରେ, ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନେଇକି ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଓହୋ ଭାଇ, ତମେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଦେଖିନିଅ। ଏମିତିରେ ବି ମତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ପାରିବି କରିବି। ସରଳ ରାଜୁ କାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତର ଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ରାଜୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯାଉ। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ସେଦିନ ତହସିଲ ନାମରେ ଖାଲି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତମେ 2 ଜଣ ଆସିଗଲ? ଥକି ଯାଇଥିବ ନା? ଆଜି ତ ପୁରା ଦିନଟା ଲାଗିଗଲା। କିଛି ବି ପଚାରିନ, ଆଜି ଦିନଟା ସାରା ଖରାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ଆମେ 2 ଜଣ। ଆଉ ଲାଭ କଣ ହେଲା? କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। କଣ ବା ମିଳିବ? ବାପା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ବି ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ? ବାପା ତ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଜମି ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜମି ତ ଆମର ନୁହେଁ ଟିକି। ବାପା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ସେ ସୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଜମି ଉପରେ କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି, ଜମି ଆମର ତ କଣ କାହା ନାଁରେ ବି ହୋଇପାରିବନି। ହେଲେ ଭାଇ, ବାପା ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେବେ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜମିକି ବନ୍ଧା ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ କାଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ନିଜେ ତ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଭିକାରୀ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ଭାଉଜ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏମିତି କୁହନି। ତମେ ଚୁପ ରୁହ ଟିକି। ୟାକୁ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନୋଟିସ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମେ ଯଦି 1 ମାସ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଜମିବାଡି ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ବି ନେଇଯିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା ଭାଇ? ଏବେ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଅଛି। ରାଜୁ, ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ, ଆଉ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ତାପରେ ଜମିକୁ ମୁକ୍ତି କରି ଆଣିବା। ହେଲେ ଭାଇ, ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି କାଳୁ ଆଉ ଗୋରିର ମିଛ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଏସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇପାରିବ। ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ନା। ଯଦି ଏ 2 ଜଣ ନିଜ ଭାଗର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ, ତାହେଲେ କାମ ହେଇପାରିବ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜମି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ? ତମେ ହିଁ ତ କହିଥିଲ ଆମ ଜମି ଉପରେ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି। ହଁ, ଆଉ ତ କେହି ନେଇପାରିବେନି, ହେଲେ ଆମେ ତ ନେଇପାରିବୁ ନା। ଯଦି ତମେ 2 ଜଣ ତମ ଭାଗର ଜମି ଆମକୁ ଦେଇଦବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିଦେବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଉପରୁ କେସ୍ ଉଠିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ମୋ ଭାଇର ପଇସାକୁ ସୁଝିଦେବି।
ଭାଉଜ ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଜମି ରହିବନି। ଆରେ ନାଇଁ, ଏମିତି କିଛି ଭାବେନା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେ ନଈ ପାଖରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ବିଲ ଅଛି ତୁ ସେ ବିଲକୁ ନେଇଯା। ସେଇ ବିଲରେ ତୁ ଚାଷ କରେ। ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି ଯିଏକି ବନ୍ଧା ପଡିନି। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ବହୁତ ବଡ ଚାଲ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ଭାବୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଘର ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ। ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ନିଜ ଭାଗର ଜମିକୁ ଗୋରି ନାଁରେ କରିଦେଲେ ଆଉ ନିଜେ ନଈ ପାଖରେ ଥିବା ଜମିରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋରି ଆଉ କାଳୁ ସବୁ ଜମି ପାଇଯିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଆଉ ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ନିଜ ଘର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ହେଲେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଯିଏ ଯେମିତି କରେ ସିଏ ସେମିତି ହିଁ ପାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଈ ପାଖରେ ଥିବା ଜମିରେ ଟିକି ଟିକି ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି ଆସ। କଣ ହେଲା? ଏଠି ଦେଖ, ବିଲ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମତେ ଏଠି କଣ ମିଳିଲା। ବିଲ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ରାଜୁକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଲୁହାର ଟ୍ରଙ୍କଟେ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନାର ପଇସା ଥିଲା। ଆଉ ଆରପଟେ ଗୋରିର ଘରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଏ ଘର କାଳୁଙ୍କର ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଏ? ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କେବଳ 3ଟା କିସ୍ତି ସୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ସବୁ ଜମିକୁ ସେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେ ଜମିକୁ ନିଲାମ ଡାକିବୁ। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ନ କରୁ ତାହେଲେ ତମକୁ ସୁଧ ମୂଳ କରିକି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପୁଣି 3 ମାସ ଭିତରେ। କାଳୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ତମେ ଜଣେଇଦବ। ଗୋରି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା କି ଏସବୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ କେମିତି ହେଲା। ହେଲେ ସତ କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଏବେ ଯାଇକି ହେଲା ଅସଲ ଭାଗ। ଯିଏ ଯେମିତି କରିଥିଲା ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ମିଳିଗଲା।